آپ صبر کریے، آپ صبر کریے، میری بہنیں بھی آپ کی طرح بند ہے، ان کو بھی بند کر کے لے کر گئے، سب آپ کے ساتھ سب بند ہے، آپ کے ساتھ یہ سارے تم کو وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ جی کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ کارکنان تو بہت نعرے لگا رہے ہیں آپ کو دیکھ کر، ان کا جذبے جو ہے بلند ہے۔ دیکھیں بیچاروں کو گرمی میں دڑبے کی طرح بند کیا ہوا، نہ پانی نہ ان کو کچھ، یہ اتنا ظالم ہے۔ کربلا کیا ہوگا جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ان بیچاروں کو گرمی میں بند کیا ہوا اور ایک سے انہیں بھی کریں ادھر بھی تیرا یار میرا یار، نمبر 804، تیرا یار میرا یار، نمبر 804، ہماری جگہ سب کا یار، نمبر 804۔ بولے 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 نمبر 804 بولے بات کرو بات کرو خبر ہو رہے ہیں۔ بولو بولو عتیق یہ ہے، یہ بول رہی ہے۔ خان اور عثمان وہ بھی جیل میں، تو آپ کی طرح بند ہو گئے، آپ ہمت کریں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کو اللہ بہت بڑا آپ کو بتاؤ دے گا، آپ بڑے بہادر لوگ ہو۔ جذبہ آپ نے پہلے دیکھا یہ آپ دیکھتے ہیں جو پیش کیا گیا اور عمران خان کی جو سسٹر ہے وہ اس دلاسا ہیلو یہ والی اپنا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے۔ آپ دیکھیں کہ بیچارے بچے نکلے تھے، پاکستان میں کوئی نکلی نا سڑک پہ۔ آپ سوچیں ان کی VVIP گاڑیاں جاتی ہیں، 20 گاڑیوں میں یہ گھر سے نکلتے ہیں، یہ بیچاروں کو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ان کو گرمی کے اندر ان بسوں میں بند کیا ہوا ہے۔ یہ انسان ہے؟ ہم کہتے تھے جی کربلا، کربلا کیا تھا؟ کربلا کیا تھا؟ آپ کو پیاسا بھوکا مارنے کے لیے یہ ان کو کیا کریں ان کے ساتھ؟ ان بچوں نے کیا کیا؟ یہ گھر سے نکلے تھے ایک احتجاج کے لیے جو ہر دنیا میں انسان کا حق ہے، انہوں نے ان بچوں کو بیچاروں کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہے۔ جانوروں کو بھی کوئی ایسے نہیں ظلم کرتا جو یہ کر رہے ہیں۔ میڈم تھوڑی دیر پہلے کچھ بچے بے ہوش بھی ہو گئے تھے بیچارے میں کہتی ہوں نہیں بچے بچے کیا بچے بے ہوش ہوئے تھے، مجھے ہونا تھا بے ہوش اس گرمی میں۔ آپ بچے بے ہوش ہو گئے ہاں تو انہیں اب ان کو قیدیوں کی وین میں بچے بے ہوش ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ اس گرمی میں ہونا ہی تھا، بچوں نے بے ہوش ہی ہونا تھا۔ تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، تمہاری ماں بھی دے گی آزادی، 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 تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی۔ اچھا قیدی نمبر 804۔ پلیز تھوڑا سا عمران خان نے اتنے سال محنت کی ہے اور اب وہ لوگ تیار ہیں۔ جو عمران خان کی تیاری تھی نا وہ یہ لوگ ہیں، اور یہ اب ان کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ جو بھی کریں گے نا ان کے قابو میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ لوگ ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی عوام ہے وہ نہیں ہے، ان کی عوام کی طاقت ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ لوگ بیچارے مطلب کتنے مسکین لوگ ہیں، انہوں نے جو ان کے اوپر ظلم کرے، انہی کی آہیں، انہی کا صبر ان پہ پڑے گا۔ آپ دیکھنا اچھا میڈم یہ تو تیار ہیں لیکن سینئر لیڈرشپ کہیں تیار نظر نہیں وہ ہے۔ سینئر لیڈرشپ میں بھی دیکھیں نا، سارا دن کسی کو پکڑ، کسی کو کنفیوژن، کسی کو ڈرانا، کسی کو کیا کریں؟ آپ دیکھیں سب انسان ہیں کہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تمہاری آڈیو، تمہاری ویڈیو، یہ تو ان کی سیاست ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، ایز اے عمران خان سسٹر علی امین گنڈا پور نے جو احتجاج ختم کیا اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے ان پر۔ ہاں میرا خیال ہے، میں اس پہ کوئی بات اس لیے نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور نے جو کیا ہوگا کچھ سوچ کے کیا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ اگر
अमीन गंडापुर कुछ बुरा करता ना तो ये लोग इतने पाकिस्तान जुल्म ना कर रहे होते, ये फिर खुश होते। ये हर बार यानी परेशानी बता रही है कि अली अमीन ने कुछ ठीक ही किया। यानी खान साहब की मुशावरत से हुआ आपके ख्याल में? जाती तौर पर मुझे वैसे पता नहीं, जाती तौर पर क्या समझते हैं? मुझे जाती तौर पर मुझे ये लग रहा है अगर अली अमीन गंडापुर ने कुछ ज्यादती की होती ना तो ये इत्मीनान होते। इनकी बेचैनी बता रही है कि कुछ अली अमीन ने इनके साथ किया है, जो ये इतने परेशान है, ये गंदी बातें इतनी कर रहे हैं, उसमें कोई मेरा ख्याल है अली अमीन ने बेहतर। अच्छा, लियाकत बाग भी नहीं पहुंचे थे, लाहौर भी लेट पहुंचे थे, क्या ये सब जो है अली अमीन साहब अच्छा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, वैसे मैं लियाकत बाग लेट पहुंचे, मुझे उसका हाँ, लेकिन फिर यहाँ तो पहुंचे थे और बड़े लोग लेकर आए, 24 घंटे वो सड़कों पे रहे। पीटीआई के अपने लोग काफी तनकीद उन पर कर रहे हैं, पीटीआई के अपने लोग। अगर वो डी चौक पे आते तब से ये लाशें गिराना चाहते हैं, वो आपको ने देखी थी ना, यहाँ लाशें गिरेंगी, ये चाहते हैं लाशें गिरें। अली अमीन साहब हर बार आते हैं, 1-1.5 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद अचानक से केपीके में नमूदार होते हैं और कारकुनान को, हजारों कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़ गए रोड पे। वो लोग तनकीद कर रहे हैं, वो लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, हम गिरफ्तार हुए, हमने मार खाई, आंसू गैस खाई, लेकिन अली अमीन जो सा है वो क्यों हमारे साथ रोड पे मौजूद नहीं है? लेकिन मैं आपको बताऊं, अली अमीन को होना चाहिए कहीं अच्छी जगह पे, क्योंकि अली अमीन की जरूरत है। अगर अली अमीन को जिस तरह बंद करने के चक्कर में है, आप मुझे बताएं जो ये कर रहे हैं, अगर अली अमीन इनके साथ होता ना तो ये अली अमीन को ये कुछ ना कर रहे होते। कहीं कोई चीज है जो अली अमीन कर रहे हैं और इन लोगों को तकलीफ है। अली अमीन जो भी कर रहा है वो तो हमारे सामने है, किसी कहीं बंद कमरे में कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा लोगों को। अचानक से आता है, कहता है आईजी ने मुझे गालियां दी, मैं 4 छापे मारे, लेकिन ऐसा कौन सा वहाँ पर कोई तहखाना था जहाँ पर आईजी को ढूंढ नहीं सका? मैं ये बात वर्कर कुछ ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी के साथ मिले हुए हैं, अगर मोहसिन नकवी के साथ मिले हुए हैं तो ये ठीक है क्या? मोहसिन नकवी के साथ मिले होते ना तो मोहसिन नकवी की बातें सख्तियां ना कर होता, फिर मोहसिन नकवी रिलैक्स करता, अली अमीन के बंदे जो उसके पीछे थे वो भी छुट जाते। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब अली अमीन कुछ कर रहे हैं जो इनको पसंद नहीं आ रहा। इस हवाले से अलीमा खान साहिबा से आपकी आज मुलाकात हुई, उनका क्या मौकफ था? वो खुश थी एहतजाज कॉल ऑफ करने पर? नहीं, वो कह रही थी उनको पता होगा कि क्यों किया, हमें नहीं पता। मुझे सिर्फ अगर खान साहब अब जाएंगे, अगर खान साहब से मिलने दे दे कि अगर ये सब कुछ बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई चीज है जो ये होने नहीं दे रहे। अगर अली अमीन इनके साथ मिला हुआ है तो फिर तो उसको खान साहब के पास जाना चाहिए मिलने के लिए। वो तो उनका पैगाम लेके जाएगा और इनकी मर्जी की बात करेगा। अगर नहीं कर, उसको सब बंद कर दिया तो कहीं कोई चीज है। आपको लगता नहीं है कि ये ज्यादती है? अली अमीन साहब जब आते हैं तो कहते हैं एक दिन गायब होने के बाद कि मैं चाय के कप पे गया था, गुफ्तगू हमारी। आपको भी पता है चाय का कप किधर मिलता है, आपको भी पता है कहाँ ये क्या करते हैं। इस वक्त देखिए कोई चीज भी नॉर्मल नहीं है। हमें नहीं पता कौन है ये लोग, जो भी हैं ये मुल्क के अंदर हर गड़बड़ वो करवा रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, कर रहे हैं। अली अमीन बेचारा कितनी ताकत लेकर आएगा कि वो इनका मुकाबला करे, जबकि पूरी पाकिस्तानी बैरूनी अंदरूनी एजेंसी सब एक्टिव है। आप देखें कि क्या कौन कौन एक्टिव है। पिछली बार गायब हुए, उन्होंने कहा मेरा मोबाइल बंद हो गया था, इस बार गायब हुए, उसके बाद ये खबरें चल रही हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं गाड़ी की छत पर पूरी रात सोया रहा। तो ये कौन सी कहानियां सुना रही हैं? देखिए मैं तो उनके ऊपर कुछ नहीं कहूंगी। मेरा ख्याल है अगर अली अमीन इनके साथ मिला हुआ होता तो ये सुकून में होते। अगर इनकी बेचैनी बता रही है कि अली अमीन इनके कहने में नहीं आ रहा, जो भी कर रहे हैं ना, आप लोग भी अली अमीन को